بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ، شان صحابہ، پیغام صحابہ، مولانا احسان الہی حنفی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کوٹ پنڈی داس، محلہ کمبو کالونی، رفیق سنز مارکی میں محترم جناب عزت مآب بھائی محمد سلیم صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تمہیدی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خطبہ بھی صرف مختصر سا پڑھا۔ علماء کرام کی تعداد کثرت میں موجود ہے، علماء کرام ان کی موجودگی میں چند منٹ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ وقت کی انتہائی مختصر ہے، اپنی تقریر کے دوران نہ یہ خواہش رکھتا ہوں اور نہ آج رکھوں گا کہ کوئی آدمی نعرہ لگا کے وقت کو ضائع کرے۔ یہ گزارش بڑے ادب کے ساتھ کروں گا کہ میری گفتگو کو پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائے، تاکہ پتہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان معجزات کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزے سب سے بڑے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس۔ اور نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وجود۔ یہ 4 معجزے حضور کے سب سے بڑے ہیں۔ ان میں سے میں ایک کو پکڑنے لگا ہوں، وہ ہے معجزہ معراج۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ واقعہ معراج پر 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا مختصر سے وقت میں۔ نمبر 1، معراج کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، معراج کب ہوا؟ نمبر 3، معراج کیسے ہوا؟
آئیے سب سے پہلی بات، معراج کسے کہتے ہیں؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ دوسری اہم بات معراج کے حوالہ سے یہ ہے کہ معراج کب ہوا؟ اس کا بھی مختصر سا جواب یہ ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا۔ تیسری اہم بات معراج کے متعلق یہ ہے کہ معراج کیسے ہوا؟ اب یہ بات تفصیل طلب ہے۔ معراج کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق علماء کرام نے سفر معراج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ حصہ جس کی ابتدا بیت اللہ سے ہوئی، انتہا بیت المقدس پہ ہوئی۔ دوسرے سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا اور اس کا انتہا، اس کا اختتام اس مقام پر ہوا جہاں پر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پہنچانا تھا۔ سوال یہ ہے معراج کیسے ہوا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، اچانک مکان کی چھت پھٹی، حضرت جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ میں اندر تشریف لائے، دیکھا آقا سوئے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے آقا کو بیدار کیا، آپ مسجد حرام سے نکلے، خطیب میں جا کے پھر سو گئے، وہاں سے پھر آپ کو لیا، براق پہ سوار کیا۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سفر معراج پر لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے حبیب کو۔ سوال یہ ہے کہ وہ ذات کہاں سے لے گئی اور کہاں تک لے گئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئی۔ وہ ذات پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ذات لے کر گئی وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور جس ذات کو لے جایا گیا وہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ مفسرین اس کا جواب یوں نقل فرماتے ہیں کہ جس ذات کو معراج پہ لے جایا گیا وہ بشری تقاضوں سے پاک نہیں ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام میرے اس نقطے کو سمجھیں گے، پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی صرف نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ جب ہمارے نبی پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، ہمارے نبی رسولوں کے بھی رسول ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ بعبدہ کیوں کہا؟ بنبی ہی کیوں نہ کہا؟ بعبدہ کیوں کہا؟ برسول ہی کیوں کہا؟ اور بعبدہ کیوں کہا؟ یہاں پہ بحبیب ہی کیوں نہ کہا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید البراء شمس الضحیٰ بدر الدجا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پروردگار عالم نے
کئی لوگوں کو عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت عزیر کو عزت عطا فرمائی۔ یہودیوں نے کہہ دیا عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ عیسائیوں نے کہہ دیا مسیح ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے سب کو عظمت عطا فرمائی۔ ان کے حباری، ان کے جانشین، ان کے ماننے والے اس عزت کو برداشت نہ کر سکے، اس عظمت کو برداشت نہ کر سکے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بے روی کے شکار ہونے سے بچانا تھا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ بعبدہ کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو نبوت ملتی ہے یہ بشریت پہلے اس سے ہوتی ہے، نبوت ملنے سے پہلے بشریت ہوتی ہے، نبوت ملنے سے پہلے ابدیت ہوتی ہے۔ اگر ابدیت پہلے نہ ہو رسالت بھی نہیں ملتی، اگر بشریت پہلے نہ ہو نبوت بھی نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم رسالت بھی فرشتوں کو دیتے، ہم نبوت بھی فرشتوں کو دے کر بھیجتے۔ لیکن اس دھرتی کائنات پہ جب کہ فرشتے نہیں بستے، اس دھرتی کائنات پہ ابدیت ہے، اس دھرتی کائنات پہ رسالت ہے، اس دھرتی کائنات پہ بشریت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور مزے کی بات کرتا چلوں، جب نبی کریم کو معراج پہ لے جایا گیا اس وقت اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور جس وقت محبوب معراج پہ پہنچ گئے رب العالمین کے سامنے آ کے یوں بیٹھے، محبوب رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، الفاظ وہی ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کو معراج سے واپس بھیجا جانے لگا اس وقت فرشتوں سے گواہی دلوائی۔ فرمایا فرشتوں آپ گواہی دے دو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جہاں پہ توجہ کرے اللہ نے عبدہ پہلے کیوں کہا، رسولہ بعد میں کیوں کہا؟ کل کے کوئی اٹھ کر یہ اعلان نہ کر دے، کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ملک ہو کے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بلکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ملک ہو کے اور بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، وہ ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرے تکبیر۔ تشریف رکھتے تمام حضرات۔ عرشاں جا کوئی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واقعہ معراج کے متعلق اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علماء بیٹھے ہیں لفظ اسری میں رات کو لے جانے والا معنی شامل ہے، اس کے باوجود اللہ نے تاکید کے طور پہ فرمایا لیلن، رات کو ہی معراج ہوا، دن کو نہیں۔ حکمت کیا ہے؟ بے شمار حکمتیں ہیں، چند ایک حکمت آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ معراج رات کو ہی کیوں ہوا؟ دن کو بھی ہو سکتا تھا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے اگر حضور دن کو معراج پہ بلوائے جاتے یا دن کو واپس بھجوائے جاتے تو ابو جہل بھی دیکھ لیتا، ابو بکر بھی دیکھ لیتا، فرق نہ ہوتا۔ توجہ ہے؟ دن کو اگر حضور معراج پہ بلوائے جاتے یا واپس بھجوائے جاتے ابو بکر بھی دیکھ لیتا، ابو جہل بھی دیکھ لیتا، فرق نہ ہوتا۔ اب اللہ نے ابو جہل و ابو بکر میں فرق کرنا تھا، اس لیے رات کا انتخاب
रात को मेराज पे गए, हुजूर को मेराज पे जाते हुए अबू बकर ने भी नहीं देखा, अबू जहल ने भी नहीं देखा, लेकिन अब पता चलेगा जो बिन देखे मेराज को मानता कौन है, इनकार कौन करता है। जो बिन देखे सिर्फ सुन के मानेगा उसे सिद्दीक कहते हैं, और जो इनकार करेगा उसे सिद्दीक कहते हैं। इसलिए रात का इंतखाब किया। दूसरी हिकमत, अपनी गुफ्तगू को बड़े इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूं। दूसरी हिकमत, मुफस्सिरीन फरमाते हैं मेराज दरअसल मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। मेराज असल में मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। साहिब इल्म बैठे हैं, जब मुहिब और महबूब की मुलाकात हो तो बेचैनी में नहीं होती, सुकून में होती है, सुकून में होती है। और आपको यह भी पता है दिन में जो सुकून, वो सुकून नहीं मिलता जो रात को मिलता है। इसलिए रात का इंतखाब किया। हुजूर मेराज पे गए। मुख्तसर जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। वहां पे जिब्रील अमीन ने कह दिया अल्लाह के नबी मैं यहीं तक आ सकता था, इससे आगे नहीं जा सकता। नशरुद्दीन फी जिक्र नबी जिल हबीब में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस करके आगे जाने लगे, आका को रात के अंधेरे की वजह से वहशत महसूस हुई, आका को रात के अंधेरे की वजह से गमी महसूस हुई, खौफ महसूस हुआ। अल्लाह के नबी के कानों में एक आवाज पड़ी, वो आवाज सिद्दीक की आवाज थी। नबी का सारा खौफ दूर हो गया। अल्लाह के नबी दरबारे इलाही में पहुंचे। पहुंचकर अर्ज किया अल्लाह क्या सिद्दीक भी मेराज पे आया है? अल्लाह क्या सिद्दीक भी मेराज पे आया है? फरमा नहीं, मेरे महबूब सिद्दीक मेराज पे नहीं आया। अल्लाह मैंने उसकी आवाज सुनी है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब वो आवाज सिद्दीक की आवाज नहीं थी, वो आवाज फरिश्ते की थी। अंदाज सिद्दीक का था, आवाज फरिश्ते की थी। लहजा सिद्दीक का था, आवाज फरिश्ते की थी। तर्ज़े तकल्लुम सिद्दीक का था, आवाज फरिश्ते की थी। तकल्लुम का उसलूब सिद्दीक का था। फरमाया महबूब मेरे इल्म में ये बात अज़ल से थी। जब मेरा महबूब मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ से आएगा उसे खौफ महसूस होगा। मैंने अज़ल से ही एक फरिश्ता पैदा करके उसको इस काम पर लगा दिया था, इस काम पर मुतय्यन कर दिया था। जब मेरा नबी जहां से गुजरेगा उसे खौफ महसूस होगा, उसे वहशत महसूस होगी। और नजर ये फरिश्ता नबी के जारेदार सिद्दीक की आवाज में पुकारेगा। सिद्दीक की आवाज सुनकर मुस्तफा का सारा खौफ जाता रहेगा। क्या कहने सैयदना सिद्दीक अकबर के। हुजूर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं। मेराज का सफर करके अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आपको पता है जब कोई मोहिब महबूब की आपस में मुलाकात होती है तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। और अल्लाह के नबी भी जब हाजिर हुए अल्लाह के सामने यूं बैठे, 3 तोहफे आपने पेश किए। फरमाया अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्तहिय्यातु ए अल्लाह तमाम कौली इबादतें तेरे लिए। ये जुबान तारीफ करेगी तो तेरी, हमद बयान करेगी तो तेरी, सना बयान करेगी तो तेरी। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, ये कौली इबादतें भी तेरे लिए, वस्सलावातु और बदरी इबादतें भी तेरे लिए। ये नमाज पढ़ूंगा तो तेरे लिए, कयाम होगा तो तेरे लिए, रुकू होगा तो तेरे लिए, सुजूद होगा तो तेरे लिए, कुऊद होगा तो तेरे लिए,
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु, कौली इबादतें भी तेरे लिए, बदनी इबादतें भी तेरे लिए। और आगे फरमाया वत्तय्यिबातु, माली इबादतें भी तेरे लिए, ये सदका तेरे लिए, ये ज़कात तेरे लिए, ये हदिया तेरे लिए, ये तोहफा तेरे लिए, ये अतिया तेरे लिए। ऐ अल्लाह, मैंने 3 तोहफे आपके पास, आपके सामने पेश किए। कौली इबादतें तेरे लिए, माली इबादतें तेरे लिए, और बदनी इबादतें भी तेरे लिए। जब 3 तोहफे अल्लाह के नबी ने पेश किए, अल्लाह ने भी जवाब में उसका तबादला करने के लिए 3 तोहफे पेश किए। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। यहाँ पर गौर कीजिए, 3 तोहफे अल्लाह ने पेश किए। फरमाया अस्सलामु अलैका, तवज्जो है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ पैगंबर सलामती हो आप। व रहमतुल्लाहि, दूसरा तोहफा अल्लाह की रहमतें हो। तीसरा तोहफा व बरकातुहु, और अल्लाह की बरकतें भी हो। जब हुजूर को 3 तोहफे मिले, अल्लाह के नबी को मक्का की सरजमीन पे मारे खाते हुए, वो मजलूम अपने तशद्दुद का निशाना बनते हुए, अपने मजलूम असहाब भी याद आ गए। फरमाने लगे अल्लाह, जब मैं वापस जाऊंगा मेरे सहाबा पूछेंगे ऐ अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या लेके आए, मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह, मैं मेराज के तोहफों में से सलामती का तोहफा अपने साहब के लिए भी लेके जाना चाहता हूँ। फरमाया कैसे लेके जाना चाहते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह हम सब पर सलामती का तोहफा भेज। अस्सलामु अलैना, इसमें तमाम सहाबा दाखिल हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने सहाबा को दाखिल करके वअला इबादिल्लाहि सालिहीन कह के गुलामाने सहाबा को भी मिराज के तोहफों में शरीक कर लिया। सहाबाए किराम को अस्सलामु अलैना कह के शरीक कर लिया। अबू बकर भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, उमर भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, हजरत उस्मान भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, हजरत अली भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, हजरत मुआविया भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए। फरमाया सलामु अलैना, ऐ अल्लाह हम सब पर सलामती हो। इससे आगे बढ़ते कहने लगा हो अस्सलामु अलैना कह के अल्लाह के नबी ने मिराज के तोहफों में अपने साहब को शरीक किया। और वाला इबादिल्लाहि सालिहीन कह के गुलामाने सहाबा को भी मिराज के तोहफों में शरीक कर लिया। मैं अपने अंदाज में यूं कहा करता हूँ, मिराज के तोहफों में वाला इबादिल्लाहि सालिहीन में इमाम आजम अबू हनीफा भी शरीक हो गए, इमाम मालिक भी शरीक हो गए, इमाम अहमद बिन हंबल भी शरीक हो गए, हाफिज सामिर शहीद भी शरीक हो गए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी शरीक हो गए, मौलाना कासिम नरोत्वी भी शरीक हो गए, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, मुफ्ती मोहम्मद शफी भी शरीक हो गए, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफी भी मिराज के तोहफों में शरीक हो गए, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी भी इसमें शरीक हो गए, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी इसमें शरीक हो गए, मुहद्दिस अरब व अजम अल्लामा सरफराज खान छप्पर भी इसमें शरीक हो गए, शेखुल हदीस व तफसीर सूफी अब्दुल हमीद खान छाती भी इसमें शरीक हो गए, और अमीर असीमत अल्लामा नवाज भी इसमें शरीक हो गए, जबल इस्तिकामत अल्लामा आजम तारिक भी इसमें शरीक हो गए, मौलाना इस्लाम अल्लामा शौरहमान भी इसमें शरीक हो गए, अल्लामा गाजी अकरम से लेके आज तक का उलमा देवबंद का एक एक चमकता हुआ हीरा गुलामाने सहाबा में जो दाखिल है, जो सहाबा की नौकरी कर रहा है, अल्लाह के नबी ने मिराज के तोहफों में सबको शरीक कर लिया। अस्सलामु अलैना कह के सहाबा को शरीक किया, वाला इबादिल्लाह इस सालिहीन कह के गुलामाने सहाबा को भी शरीक कर लिया। अस्सलामु अलैना कह के सहाबा को शरीक क्यों न करते, सहाबाए किराम
कलमा नसीब हुआ। सहाबाए किराम की वजह से हम तक अल्लाह के नबी का फरमान पहुंचा है। सहाबाए किराम की वजह से हम तक आज इस्लाम सुन्नत शरीयत पहुंची है। सहाबाए किराम ने फूलों के सेज पे चल के ये दीन हम तक नहीं पहुंचाया। इसके पीछे खून की नदियां चली है, इसके पीछे जेलें काटी गई है, इसके पीछे तपते कोयलों पे लटाया गया है, इसके पीछे गरम तेल में सहाबा को जलाया गया है। मेरे सहाबाए किराम ने तरह तरह की कुर्बानी देके बच्चे कुर्बान किए, दीन के खातिर ईमान कबूल किया, दीन के खातिर कुर्बान किए, दीन की खातिर औलाद को छोड़ा, दीन के खातिर घर-बार छोड़ दिया, दीन के खातिर सब कुछ कुर्बान करके वो पैगंबर का दीन कोने कोने तक पहुंचा दे। तो सहाबाए किराम के गुलामों से आज मैं ये आद लेना चाहता हूँ, आज हम तक ये सब कुछ पहुंचाने वाले जब सहाबा है, हम सहाबाए किराम की इज्जत का, अजमत का दिफा, तहफ्फुज़, मोहम्मद की खतरे नबुव्वत का तहफ्फुज़ अपने खून के आखिरी कतरा तक करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मनाने सहाबा का रास्ता चलना मुश्किल कर दिया है। आज भवांगे दौल आपके सामने ये ऐलान भी करता हूँ, आपसे ये वादा भी देता हूँ कि आप एक वादा देने के लिए तैयार है या नहीं है? सहाबाए किराम के लिए मैदाने अमल में निकलोगे या नहीं निकलोगे? सहाबाए किराम के तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आओगे? ऐसे ही बैठ के आओगे? सूख के खड़े होकर सहाबाए किराम की इज्जत और नमूस पे कट मरने का वादा करे। याद रखे दुश्मनाने सहाबा ये सुन ले, आज गुलामाने सहाबा लवारिस नहीं है, नबी के सहाबा लवारिस नहीं है। हम अपनी खून के आखिरी कतरे तक सहाबाए किराम का दिफा करेंगे। जान देनी पड़ी दे देंगे, माल देना पड़ा दे देंगे, औलाद कुर्बान करनी पड़ी कर देंगे, बच्चे यतीम करवाने पड़े करवा देंगे। मिशन पे आज नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। सहाबा ने भी मोहम्मद मुस्तफा की मिशन पे आज नहीं आने दी, गुलामाने सहाबा भी मिशन पे आज नहीं आने देंगे। मैदान में निकलोगे नहीं निकलोगे? सारे तैयार हो? अगर आप सारे तैयार हैं, मैं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, जो फिरके फिरके होता है अब एक जमात को पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, अजमा में तिजारत पैदा कर। इस्लाम कदम तो बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों करता है? ये तो इस्लाम का नाम न ले, ये शौक़ शहादत पैदा के और दिल से ये कह के आ, जब मैदान में आ तो दिल से ये कह के आ, घबराएगा हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे बुलंद है टलने वाले हैं। वो मजलूमों की आहों ने अब शोलों की अदाएं पहनी है, ये ढाल कब सज्जादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तो ठानों में जज्बाओं को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।